మార్నింగ్. ఓకే. వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే. Okay, last class we discussed about various perform statements. We discussed about the various perform statements. Okay. What we can discuss today. Okay, we can discuss string and unstring. String manipulation we can discuss. String manipulation we can discuss today. So, string is nothing but one variable. One variable we used to call as a string. Now we are going to discuss about the string manipulation. Let's say the example is, let's say I have 3 variables. In my working for a section, ఇది కదా ఇది. I have the first name, middle name, last name. 3 variables are there. Okay. Normally, let's say if I want to process any data, I'm getting the data in the 3 different variables. Let's say if I am working for Indian project, Asian region means normally our name will be first name followed by last name. Okay. First name followed by last name, we will display it. Whereas if it is a American country, so there they mention the last name followed by first name. Like that it will come. Okay. Let's say if I'm getting the feed in the different names, like first name and middle name, last name separately, based on their requirement, they can print. Let's say if it is a credit card means they will ask the choice how you want to display, how you want to print your name on the card. So we can say like I want to print just my first name, or I want to print just my middle name or last name, like that. Okay. These are the 3 different variables, 3 different strings. So if I want to print Thomas and Edison means how I can print it. Okay. Now if let's say wherever I want, let's say simply I'm going to say display first name means this one only will come. Here this name is x of 10. If I declare my x of 10 means how many characters here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 characters are there. The remaining 4 characters is the spaces. It means that here the spaces is there, remaining the 4 characters. It doesn't mean that nothing is there. Here just 10 means the 6 characters occupied by name, remaining 4 characters are the spaces are there. Okay. If I want to display my first name means I can display. But if I want to display my first name followed by last name means, so how it will display? If I display here means in the procedure division, let's say in the procedure division, if I am going to say DISCLA display, first name means what it will display? Your first name will display. Okay, whatever there in the content, that value will be displayed here. Okay. Sometimes if I want my first name Thomas Edison, I want my last name. On that case, if I say display first name, even if I want, I can use last name also. Like that also I can display. That means first it will display first name, after that it will display last name. Here how it will display? Thomas will display here. So here the Thomas will display. Here Thomas is the 6th character. Total x of 10 means remaining 4 characters will be spaces. 1, 2, 3, 4 spaces. Just imagine this is x of 20 means remaining 14 characters will be spaces. After that, this name will come.
So if I display my name will be here like this means it will display like this. Or else if I display first name means just Thomas only will display. But my requirement is I want to display Thomas and Edison. How we can do? So for this case, we are using the string concept. String means it will concatenate two or more variables into another variable. String means the definition in the interview point of view. This is very, very important. String, what is the string means? It will be used for concatenating. Concatenating అంటే కలపడం. It will be used for concatenating one or more variables into another variable. That is called the string. Okay, here my requirement is, so I want to display my name, Thomas Edison, I want to display. Now, I am getting the feed in the different fields, different format. Okay, now we can discuss about the string concept. Here I am going to use, this is the syntax. String అంటే ఎందుకంటే it will be used for concatenate, అంటే కలపడం, రెండు కానీ మూడు కానీ more than two names ను మనం we are going to combine it, concatenate it and copy into another variable. That is called the string. String first name delimited by size. This is the syntax. String first name delimited by size, then last name delimited by size into name out. See, first name, middle name, last name, and name out is the another variable. Now what I am going to do? String my first name. What is my first name? First name is Thomas here. The final output will be come like this. First name delimited by size. What is the size of this variable? Let's say X. What is the size of the first name? X of 10 means 10 characters size. So here I am going to use string first name delimited by size means the size is X of 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this 10 characters, up to 10 characters. String first name delimited by size means up to size, entire 10 characters. After that, last name delimited by size. Last name is Edison. So last name is Edison. Into name out. These two names, it will copy into this third variable. This is called the string. Here I am going to use delimited by size. This is the syntax you have to remember. Like string first name delimited by size, comma, last name delimited by size into name out. Here I am going to use two names only because my requirement is I need only two names. If I want to third name, middle name also I want me, I can use that. String middle name delimited by comma means, so in between Thomas, Alva, Edison will come. If I don't want middle name, just I want first name and last name, I can use like. See here, delimited by size I am using. Let's say my first name, if I am going to use 15 characters, X of 15 is my first name. On that case, this is the 6 means remaining 9 characters will be. So like this name will come. Thomas is the 15 characters because I am giving delimited by size. Then my last name is Edison. Total will be copied together into name out. Okay. Just imagine this is 25 means, so in between 10 more spaces will come. Like that it will display. Something like that it will display. If I display my name means it will display like this. This is one example called the delimited by size. Here I am going to concatenate or combining two different names into a name out, third variable. Okay, next is the delimited by size. Another example is the delimited by size. So delimited by size means, so how it will come? Delimited by size means, see, string first name delimited by space. See here, earlier it was X of 25, okay. This Thomas is the first 6 characters followed by space will come. Remaining all is the, remaining 16 is the spaces, 16 or 19, whatever it is a spaces.
Okay. Here now what I am going to do, string first name delimited by space. Up to space, what is the name here? Thomas. After Thomas, remaining is the spaces. So it will take delimited by space means up to space, whatever the name, it will come. So up to space, Thomas is the name. Here in the name of first name delimited by space, up to space, Thomas will come. After that, last name delimited by space. So last name up to space, what is the last name? Edison is the last name. After that, some spaces. It will print like this. The name out will be, if I am using delimited by space means, it will print like this, Thomas Edison. There is no space in between. Here, more space in between. Here, there is no space in between. So if I am printing on the report, let's say if I am going to prepare the bank statement. In that bank statement, if name comes like this means it's getting confused. If name print this one also, this is not look good, like Thomas in this end and Edison in this end means this is also not correct. If both are together display means this is also not correct. Okay, but the syntax string will be used for combining, concatenating two or more variables into another variable. So this is the definition. These are the examples. If I use delimited by size means entire size it will print. If I say delimited by space means up to space it will print. Now let's say if I use delimited by space means it will print like this. Delimited by size means entire size it will print. But these two are not look good. So what I am expecting is, if it will print like this, comma. If it print like this means it's a good, let's say, Thomas, one space in between and Edison. If it prints like this means it will be good. Thomas Edison. Normally our name like Raja space B, like Ravi space K, like something like that. If it print like this first name, at least one space means it's a good, one or two spaces, not this much space. So then what we have to do, if I use delimited by size means this is also not good. If I use delimited by space means this is also not looks good. So I can use combination, delimited by size and space, both I can use. How we can use, see it. So these are my last name, middle name, first name. Okay, my variables are my last name, middle name, first name. How it is going to use? First name delimited by space. What is my first name? What is the name up to space? What is the name? Thomas is the name. Up to space. First name delimited by space means up to space, Thomas will come. Then comma delimited by size. What is the size of the comma? One character. So as it is, comma is there, this size is one character, so one character, comma will come. Then last name delimited by space. Last name up to space, what is the last name? Edison is the last name. So it will come like here. Instead of comma, if I want to say single character space means within the quotes delimited by size means the size of the single character quotes is one character. So one character space will come. So here I am using the delimited by space and delimited by size. So now my name is displaying like this. Okay, this is the combination of delimited by space and size. So many projects, they are sending the three different fields. So because if it is a Asian country, they are going to followed by first name followed by last name. If it is a USA, European countries means they are followed the last name followed by first name. They're different orders. On that case, if I send the separate name based on your requirement, you can print whatever it is. So here we are going to use delimited by space and size. This is the way it is going to print. So if you Google it, so many examples are there. So if you have any questions on this interview point of view, chala important. So sir, especially TCS interview lo Tata Space Consultancy Space Limited అని ఇచ్చి నాకు ఈ విధంగా ప్రింట్ అవ్వాలి ఇచ్చినారు అనమాట.
సో మీరు వాడిచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డిలిమిటెడ్ బై సైజ్ అండ్ స్పేస్ అని రాయాలన్నమాట ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేమ్ అవుట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కదా మన దగ్గర. ఈ నేమ్ అవుట్ అనే దాంట్లోకి అన్ని ఎక్స్ పంపించినారు. నేమ్ అవుట్లో X25 13 ఉంది కదా, దాని అంతట్లోకి ఎక్స్ అని మూవ్ చేసాము. సో నవ్వు నా నేమ్ అవుట్లో ఏముంటుంది, అన్ని ఎక్స్ ఉంటాయి. నేమ్ అవుట్ ఇగిన డిస్ప్లే చేస్తే అన్ని ఎక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేమ్ అవుట్లో ఈ ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేమ్ అవుట్ కింద డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకే, నవ్ ఇప్పుడు చూడండి, స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ డిలిమిటెడ్ బై స్పేస్, కామా డిలిమిటెడ్ బై సైజ్, లాస్ట్ నేమ్ డిలిమిటెడ్ బై స్పేస్ ఇంటూ నేమ్ అవుట్. ఈ నేమ్ అవుట్ అనే వేరియబుల్కి ముందు ఎక్స్ అని పంపించాను. తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ డిలిమిటెడ్ బై స్పేస్, అప్ టు స్పేస్ వరకు ఫస్ట్ నేమ్ ఏమొచ్చింది, థామస్ అని ఉంది. సో థామస్, తర్వాత కామా డిలిమిటెడ్ బై సైజ్ అంటే ఒక మధ్యలో ఒక కామా, తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ డిలిమిటెడ్ బై స్పేస్ వరకు లాస్ట్ నేమ్ ఎంత ఉంది, ఎడిషన్. ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ రిమైనింగ్ అంతా అన్యూజ్డ్ ఎక్స్ ముందు ఉంది కదా, అది అలాగే ఉండిపోతుంది. ఈ స్ట్రింగ్ ఇది ఇంతకుముందు మీకు గుర్తుందా, రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్ కూడా మనం అన్యూజ్డ్ కింద అట్లే ఉంటుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కూడా ఈ మొత్తం నేమ్ అవుట్లోకి ముందు ఎక్స్ అని పంపించాము. దాని తర్వాత నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ అని పెట్టాము. సో ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ అన్యూజ్డ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ ముందు పంపించినవి అలాగే ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇది పోవాలంటే ఈ ఎక్స్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి మనము, ఈ నేమ్ అవుట్ అనే వేరియబుల్లోకి మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్ట్రింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఇట్, ఆర్ యూ షుడ్ మూవ్ స్పేసెస్ టు దిస్ వేరియబుల్. either I can use the initialize name out or I can move spaces to the this name out like పంపిస్తే ఇనిషియలైజ్ చేసిన స్పేసెస్ చేసిన ముందు ఇదంతా స్పేసెస్ అయిపోతుంది. సో నేమ్ అవుట్ అనేదంతా స్పేసెస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను లెట్స్ సే మూవ్ స్పేసెస్ టు నేమ్ అవుట్ అన్నా అనుకోండి, ఆ దీనికి సిమిలర్గా అయింది ఇనిషియలైజ్ వర్బ్ INITIALIZ ఇనిషియలైజ్ నేమ్ అవుట్ అన్నా అనుకోండి. వాట్ ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ వర్బ్ విల్ ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ ద ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటే స్పేసెస్ గాను, న్యూమరిక్ వేరియబుల్ ఉంటే జీరోస్ కానీ ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ అవుట్ అనేది స్పేస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ అంటే థామస్, ఫస్ట్ నేమ్ డిలీటెడ్ బై స్పేస్ వరకు ఎంత వాల్యూ ఉంది, థామస్ లెట్స్ సే కామా డిలీటెడ్ బై సైజ్ అంటే స్పేస్ డిలీటెడ్ బై సైజ్ అంటే ఒక స్పేస్, లాస్ట్ నేమ్ డిలీటెడ్ బై సైజ్ అంటే ఎడిషన్, ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ప్రతి వేరియబుల్ను ఇనిషియలైజ్ చేసుకుని తర్వాత మనం స్ట్రింగ్ ఇస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇంకోటి స్ట్రింగ్ విత్ పాయింటర్ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. స్ట్రింగ్ విత్ పాయింటర్ అనేది ఎక్కడైనా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ముందు నేమ్ అవుట్ అనే దాంట్లోకి స్పేసెస్ పంపించాను. సో నా నేమ్ అవుట్ అంతా స్పేసెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ మూవ్ SIR కామా, ఈ సింగిల్ కోట్స్లో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూను నేమ్ అవుట్లోకి పంపించాను. సో ఈ సింగిల్ కోట్స్లో ఏముంది, SIR కామా అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది. సో నా నేమ్ అవుట్లో ఈ వాల్యూ ఉంది, SIR సర్ ఉంది, కామా ఉంది, ఈ మధ్యలో ఒక క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉంది. సో ఇంతవరకు ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్ని పొజిషన్లు, 1 2 3 4 5 పొజిషన్స్ అయిపోయింది. నేనేం చేశానంటే ఇది స్ట్రింగ్ పాయింటర్ అని జస్ట్ ఒక న్యూమరిక్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను. చూడండి ఇది ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేశాను, స్ట్రింగ్ పాయింటర్ అని చెప్పి చూడండి 9 of 4గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఇందులో అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఇక్కడికి ఏం చేశానంటే 6 అనేది మూవ్ చేశాను, స్ట్రింగ్ పాయింటర్ లేక 6 అని మూవ్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్, కామా డీలిమిటెడ్ బై సైజ్, లాస్ట్ నేమ్ డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్ అని ఇస్తాను. దీని మీనింగ్ ఏమని, ఫస్ట్ నేమ్ డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్, మన ఫస్ట్ నేమ్ ఏంది
ఫస్ట్ నేమ్ థామస్, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ థామస్, మధ్యలో కామా, మధ్యలో ఎడిసన్. ఇది మనకు వచ్చేది. ఇంతవరకు ఈ 3 లైన్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమొస్తుంది మనకు? ఇంటూ నేమ్ అవుట్ అంటే ఈ నేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఆప్షన్ విత్ పాయింటర్, స్ట్రింగ్ పాయింటర్, STR అని విత్ పాయింటర్ అని చెప్పి ఈ వాల్యూ ఇచ్చాము. విత్ పాయింటర్ ఈ వాల్యూలో ఎంత ఉంది? వాల్యూ 6 ఉంది. అంటే ఈ 3 ఫస్ట్ నేము కామా లాస్ట్ నేము ఇవన్నీ కలిపి ఈ పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్తాం. ఈ స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో పాయింటర్ ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. అంటే నాకు థామస్ కామా ఎడిసన్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను? వెరీ ఫస్ట్ ఇక్కడ కాకుండా 6th పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. ఇది ఒక 3, ఇది ఒక 4, ఒక స్పేస్ 5 ఇక్కడ నుంచి నాకు స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద విత్ పాయింటర్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది ఎవరికైనా? కాలేదా? మామూలుగా నేను ఈ 3 మనం ఇంతవరకు స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ ఇంటూ నేమ్ అవుట్ అనిస్తే ఈ నేమ్ వస్తుంది. ఇదేమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? లేకపోతే నేమ్ అవుట్ అనేది పొజిషన్ ఇక్కడ నుంచి అనుకో, ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9 అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా. సో నేను ఈ వాల్యూస్ను నార్మల్గా అయితే ఫస్ట్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అట్లా కాకుండా నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ 4 పొజిషన్ 5 పొజిషన్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకున్నాను. తర్వాత నాకు స్టార్ట్ అయ్యే పాయింటర్ పొజిషన్ 6th దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది 6th పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను. ఈ విధంగా ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 5th అని ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 5th పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినది. నేను ఇక్కడ దీంట్లో ఏమీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ దగ్గర బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 9 ఇచ్చిన అనుకోండి, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినది. మనం ఇచ్చిన ఈ వాల్యూని బట్టి ఆ పాయింటింగ్ పొజిషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద విత్ పాయింటర్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన స్ట్రింగ్ బేసికల్గా స్ట్రింగ్ ఎందుకు వాడతాము? కన్కార్డినేట్, కంబైన్ చేసడానికి. సపరేట్ నేమ్స్ ఉంటే కన్నా అన్నిటిని కంబైన్ చేసి మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ రాసుకోవడం కోసము స్ట్రింగ్ వాడతాం. ఆ స్ట్రింగ్ వాడేటప్పుడు 2 టైప్స్ సార్, డీలిమిటెడ్ బై సైజ్ ఇస్తారు, డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్ ఇస్తారు. సైజ్ అంటే దాని సైజ్ ఎంటైర్ సైజ్ ఎంత ఉందో అంతవరకు డీలిమిట్ చేస్తుంది. స్పేస్ అంటే ఏంటంటే మనం దాని స్పేస్ వరకు ఎంత ఉందో అంతవరకు డీలిమిట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ తీసుకున్నాడు, లాస్ట్ నేమ్ X10 ఉంది, ఎడిసన్ ఉంది. దీని మీనింగ్ ఏంది? 6 క్యారెక్టర్స్ నేమ్ ఉంది, 7, 8, 9, 10 స్పేస్ ఉన్నట్టు దీని అర్థం. ఇక్కడ ఏం లేదని కదా దాని మీనింగ్. దీని తర్వాత రిమైనింగ్ 4 క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ ఉన్నాయి. డీలిమిటెడ్ బై స్పేస్ అంటే స్పేస్ వరకు ఎంత వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్ట్రింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఆ విధంగా అంటే కన్కాటినేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్ వచ్చేసి అన్స్ట్రింగ్ కమాండ్. అన్స్ట్రింగ్ ఎందుకు వాడతామంటే అన్స్ట్రింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్ప్లిట్టింగ్. ఇప్పుడు దానికి ఏం చెప్పినాం? 3 సపరేట్ నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక నేమ్గా ఫుల్ నేమ్గా నాకు ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్లో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్గా కావాలి, లేదంటే మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్గా కావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ పక్కనే కావాలి విత్ మధ్యలో ఒక స్పేస్తో. ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగినట్టు మనం స్ట్రింగ్ కమాండ్ వాడాం. ఈసారి ఏం చేస్తున్నాము? దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. నాకు పంపించేటప్పుడు ఒకే నేమ్ పంపించారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫుల్ నేమ్లో థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అని చెప్పి 3 ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అన్నీ కలిపి ఒక నేమ్లో పంపించారు. నాకు ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఇట్లా అవుతుంది, జస్ట్ నాకు ఈ ఒక్క నేమ్ చాలు, ఆర్ఎల్స్ నాకు ఈ ఒక్క నేమ్ చాలు, ఆర్ఎల్స్ నాకు ఈ ఒక్క నేమ్ చాలు. హౌ ఐ కెన్ డూ ఇట్? దీనికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద అన్స్ట్రింగ్ కమాండ్. అన్స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ వన్ నేమ్ ఇంటూ మెనీ నేమ్స్. కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇట్. కన్కాటినేట్ అంటే కలపడం, అప్పుడు స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు అన్స్ట్రింగ్ చేస్తున్నాం. అన్స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తున్నాము? స్ప్లిట్ వన్ నేమ్ ఇంటూ మెనీ నేమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నా ఫుల్ నేమ్ ఏంది? దిస్ ఈజ్ మై ఫుల్ నేమ్. ఇది రియల్ టైంలో అక్కడక్కడ వాడతారు, బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, నా ఫుల్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉంది? ఈ విధంగా ఉంది. సో నాకేం చేయాలి? నాకు ఇది ఫస్ట్ నేమ్ లేక రావాలి, ఇది మిడిల్ నేమ్ లేక రావాలి, ఇది లాస్ట్ నేమ్ లేక రావాలి. నేను ఈయన మూవ్ ఫుల్ నేమ్ టు ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఏంది? మొత్తం నేమ్ అంతా ఫస్ట్ నేమ్ లేక వస్తుంది, లేదంటే మొత్తం అంతా లాస్ట్ నేమ్ లేక. నాకు అట్లా లేకుండా ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క దాంట్లోకి రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అన్స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ 1.
అన్స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ 1 డీలిమిటెడ్ ఆల్ బై స్పేసెస్. ఎక్కడెక్కడైతే స్పేస్ ఉందో అక్కడ వరకు డీలిమిట్ చేస్తా కావాలి నాకు. సో కామస్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్పేస్ వచ్చింది. ఇది ఈ స్పేస్ వరకు నేమ్ అన్నాం కదా, ఈ స్పేస్ ముందు రెండు నేమ్, దీని తర్వాత ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ నేమ్, దీని తర్వాత ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అన్స్ట్రింగ్ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ డీలిమిటెడ్ ఆల్ బై స్పేసెస్ ఇంటూ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్. ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఇస్తే స్పేస్ వరకు ఒక్కొక్క నేమ్ తీసుకొని ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ అన్స్ట్రింగ్ తర్వాత టాలీయింగ్ ఆప్షన్ వాడతాము. టాలీయింగ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్స్ రిసీవ్డ్ అని, ఇది ఆప్షనల్. టాలీయింగ్ అని ఇస్తే దీని మీనింగ్ అంటే ఈ నువ్వు అన్స్ట్రింగ్ తర్వాత ఎన్ని నేమ్స్ రిసీవ్ అయినాయి అనే దానికి ఇక్కడ 3 నేమ్స్ రిసీవ్ అయినాయి కాబట్టి ఇందులోకి 3 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇది మనం ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇది ఇవ్వకపోతే ఇంతవరకైనా కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు split one name into many names. That is called the unstring command. Okay. Any questions here? ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు నేమ్ 2 అనేది జేమ్స్ కెమెరాన్ అని ఈ 2 నేమ్సే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ నేను ఇచ్చేటప్పుడు అన్స్ట్రింగ్ డబ్ల్యూఎస్ ఫుల్ నేమ్ టు డీలిమిటెడ్ బై ఆల్ స్పేసెస్ ఇంటూ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఎన్ని నేమ్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి, స్పేస్ వరకు జేమ్స్ వచ్చింది, తర్వాత స్పేస్ వరకు కెమెరాన్ వచ్చింది. ఈ ఫస్ట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లేక వస్తుంది, ఈ వేరియబుల్ లేక వచ్చేసి ఈ మిడిల్ నేమ్ లేక వస్తుంది. మనం లాస్ట్ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చినాం కదా, ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి ఇందులో స్పేసెస్ ఉంటుంది. సో అట్లా కాదు, ఇది ఫస్ట్ నేమ్ ఇది లాస్ట్ నేము, నాకు ఇందులోకి రావాలి ఇది ఇందులోకి రావాలంటే కుదరదు. నువ్వు ఇక్కడ అప్ టు స్పేస్ వరకు ఇచ్చినావు కదా, ఆ స్పేస్ వరకు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లేక వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 2 నేమ్సే ఉన్నాయి, కానీ నేను ఇక్కడ ఇంటూ అని 3 వేరియబుల్స్ ఇచ్చాను. ఈ ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ లేక వస్తుంది. ఇక్కడ టాలీయింగ్ నేమ్స్ రిసీవ్డ్ అనే దాంట్లోకి ఎన్ని నేమ్స్ రిసీవ్ అయినాయి, 2 నేమ్స్ రిసీవ్ అయినాయి. సో ఇందులోకి 2 వస్తుంది ఒకవేళ టాలీయింగ్ ఆప్షన్ వాడినా ఉంటే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అన్స్ట్రింగ్ కమాండ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో స్ట్రింగ్ అన్స్ట్రింగ్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు లేస్తే కస్టమర్ అడ్రస్ ఉందనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఈ అడ్రస్ కస్టమర్ అడ్రస్లో ఏముందంటే ఈ అడ్రస్ ఉందన్నమాట. కస్టమర్ అడ్రస్లో ఇది ఉంది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే అన్స్ట్రింగ్ కస్టమర్ వాళ్ళు పంపించినప్పుడు ఇంత అడ్రస్ పంపించినారు అనుకోండి. పెడితే ఇది వచ్చేసి నేము, ఇది వచ్చేసి హౌస్ నెంబరు, ఇది వచ్చేసి స్ట్రీటు, ఇది వచ్చేసి సిటీ, ఇది వచ్చేసి పోస్టల్ కోడ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇంత నేమ్ వచ్చింది, నాకు ఇందులోంచి నా పోస్టల్ కోడ్ను స్ట్రీట్ అట్లా కావాలనుకుంటున్నాను. ఎట్లా అన్స్ట్రింగ్ కస్టమర్ అడ్రస్ డీలిమిటెడ్ బై కామా. ఎక్కడెక్కడైతే కామా ఉందో అక్కడి వరకు డీలిమిట్ చేయి. ఇంతకుముందు ఏమి ఎక్కడెక్కడ అప్ టు స్పేస్ వరకు డీలిమిట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు కామా వరకు డీలిమిట్ చేస్తుంది. నాకు వచ్చే డేటా ఈ విధంగా వచ్చింది. డీలిమిటెడ్ బై కామా ఇంటూ నేమ్, హౌస్, స్ట్రీట్, సిటీ, పిన్ కోడ్ అన్నా అనుకోండి. ఫస్ట్ కామా వరకు ఉండేది వచ్చి నేమ్లో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కామా వరకు ఉండేది హౌస్ నెంబర్లో, తర్వాత కామా వరకు ఉండేది స్ట్రీటు, తర్వాత సిటీ, తర్వాత పిన్ కోడ్. ఈ విధంగా ఒకవేళ నేను అన్స్ట్రింగ్ కస్టమర్ అడ్రస్ వన్ డీలిమిటెడ్ బై స్లాష్ ఇచ్చాను అనుకోండి, కామా బదులు స్లాష్ వరకు, ఫస్ట్ స్లాష్ వరకు ఏనే ఉంది ఇంతవరకు ఉంది. ఇది ఒక వేరియబుల్లోకి వస్తుంది. దాని తర్వాత స్లాష్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దానికి ఒకటి ఉంది, ఇక్కడికి ఇంకొక వేరియబుల్ వస్తుంది. దాని తర్వాత స్లాష్ ఇందులోకి వస్తుంది, దాని తర్వాత స్లాష్ ఇందులోకి వస్తుంది. సో మనం ఏ వేరియబుల్ ఇస్తామో అంతవరకు స్ప్లిట్ చేసుకొని ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు అనదర్ వేరియబుల్.
మీకు కావాలంటే డీలిమిటెడ్ బై కామా ఆర్ స్లాష్ ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. 2 వేరియబుల్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఏది వచ్చినా కామా వచ్చినా స్ప్లిట్ చేయాలి, స్లాష్ వచ్చినా స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఇట్లా ఇచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అన్స్ట్రింగ్ కమాండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అన్స్ట్రింగ్ కమాండ్. సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు విత్ పాయింటర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ. ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్ నేను వేరియబుల్ ఇచ్చినప్పుడు అన్స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ నేను ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి, సపోజ్ అన్స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ delimited all by SPS spaces into comma. Here I'm going to say last name. ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి, స్పేస్ వరకు ఉండే నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ లేక స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత స్పేస్ వరకు అంటే జేమ్స్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్లో వస్తుంది, క్యామ్రాన్ అనేది లాస్ట్ నేమ్ లేక వస్తుంది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడికి మిడిల్ నేమ్ అని ఇచ్చింటే ఈ క్యామ్రా అనేది మిడిల్ నేమ్ లేక వస్తుంది. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద అన్స్ట్రింగ్. అట్లా కాకుండా నాకు తెలిసింటే ఇది ఫస్ట్ నేమ్ ఎన్ని పొజిషన్లో కానీ నాకు తెలిసింటే నౌ వీ కెన్ యూజ్ ద రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్. రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్ ఏంది? ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ partial or substring of a string. Okay, let's say how we are going to use it. Move full name 2 of let's say 1:5 to first name. దీని సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఇది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ కావాలంటే పొజిషన్ ఎంత ఉంది? లాస్ట్ నేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th పొజిషన్లో ఉంది లాస్ట్ నేమ్. సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 12 లాస్ట్ నేమ్లో ఎంత నేమ్ ఉంటే అంత కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం లెంత్ ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా ఇచ్చిన అంటే ఇట్ విల్ కమ్ ద లాస్ట్ నేమ్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆ అబోవ్ స్టేట్మెంట్కు ఈ స్టేట్మెంట్కు? ఇక్కడ అన్స్ట్రింగ్ అయినా కూడా సేమే. ఈ అన్స్ట్రింగ్ చేసినా కూడా ఈ జేమ్స్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్లోకి, క్యామ్రా అనేది లాస్ట్ నేమ్లోకి వస్తుంది. ఈ విధంగా వాడినా కూడా సేమే. సో ఇదే వాడచ్చు కదా రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్. మళ్ళీ అన్స్ట్రింగ్ ఎందుకు? ఎనీ డిఫరెన్స్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? అన్స్ట్రింగ్కు రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అందరికి తెలుసు, కాకపోతే మీరు చెప్పడం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫుల్ నేమ్లోంచి ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఇందులోకి చెప్పాను. ఫుల్ నేమ్లోంచి 12th పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ లెంత్ ఎంత ఉంటే అంత లాస్ట్ నేమ్లోకి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇది 2 ఒకటే. ఒకవేళ నేను ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, జేమ్స్ తర్వాత ఇట్లా ఉంది అనుకోండి నా నేము. ఇప్పుడు ఈ అన్స్ట్రింగ్ ప్రకారం ఫుల్ నేమ్లో ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్లో ఏమొస్తుంది? అన్మ్యూట్ చేయండి, ఎవరో ఒకరు చేయండి. అన్స్ట్రింగ్ ప్రకారము ఫుల్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లేక ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్ లేక ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జేమ్స్ వస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్ Okay. వచ్చేసి కెమెరూన్. ఓకే, గుడ్. ఫస్ట్ నేమ్ లేక జేమ్స్ వస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి క్యామ్రూన్ వస్తుంది. దీని ప్రకారం ఫస్ట్ నేమ్ లేక ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్ లేక ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జేమ్స్ వస్తుంది, ఓకే. లాస్ట్ నేమ్ లేక ఏమొస్తుంది? ఓ నుంచి ఎన్ వరకు వస్తుందండి. యా, లాస్ట్ నేమ్లో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? 12th పొజిషన్ నుంచి ఇచ్చాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th పొజిషన్ అంటే ఈ 2ON వస్తుంది. సో ఇక్కడ మారిపోయింది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్ కంపల్సరీ ఐ షుడ్ నో ద పొజిషన్. మనకు పొజిషన్ స్టాండర్డ్గా ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ ద రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్.
ఈ పొజిషన్ స్టాండర్డ్ ఒక్కొక్క నేమ్ ఇప్పుడు జేమ్స్ కెమెరాన్ వచ్చింది, ఈసారి జేమ్స్ థామస్ వస్తుంది, ఈసారి మన ప్లేస్లో రాజారెడ్డి అని వచ్చింది, ఈసారి ప్లేస్లో వంశీ అని వచ్చింది, ఈసారి ప్లేస్లో XYZ అని వచ్చింది. సో ఇట్లా రకరకాల నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ పొజిషన్స్ మార్చుకోకుండా ఇఫ్ ఐ యూజ్ అన్స్ట్రింగ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద కేస్. ఈవెన్ ఫర్ మనం స్ట్రింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సపరేట్ ఉన్నప్పుడు సో మనం స్ట్రింగ్ చేయాలంటే యూజింగ్ ద స్ట్రింగ్ కమాండ్, లేదంటే రెఫరెన్స్ మోడ్ పొజిషన్ నేమ్స్ తెలిసిన వీ కెన్ యూజ్ ద రెఫరెన్స్ మోడ్. ఇది స్ట్రింగ్ అన్స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ నౌ? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఈ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్లను వీ హ్యావ్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ అనేది ఇంకొకటి ఉందన్నమాట. దిస్ కమ్స్ అండర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్. స్ట్రింగ్ అన్స్ట్రింగ్ రెండు చూసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్. మీకు సడన్గా వినపడం మానేస్తే నేను హెడ్ ఫోన్ వాడుతున్నా, ఛార్జింగ్ తక్కువ ఉంది. సో నాకు ఎవరన్నా ఇమ్మీడియట్గా వాట్సాప్లో కానీ ఇక్కడ కానీ పింక్ చేయండి నా మాటలు వినిపించకపోతే. ఓకే సార్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ అనమాట. ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ 3 scenarios. ఇన్స్పెక్ట్ అంటే ఏంది? వెరిఫై చేయడం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ అంటే నేను వెరిఫై చేస్తున్నా క్లాస్లో. సో ఇన్స్పెక్ట్ ఏంటంటే వెరిఫై చేయడము. సో ఈ ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ 3 cases. ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్ టాలీయింగ్, ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్ రీప్లేసింగ్, ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్ ద కన్వర్షన్. వీ విల్ సీ వన్ బై వన్. ఇప్పుడు నేను చూడండి జిప్ కోడ్ ఉంది. ఈ జిప్ కోడ్లో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాలీ ఇట్. హౌ మెనీ 3s ఆర్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ హైఫన్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద నేమ్ ఉంది, ఆ నేమ్లో ఎన్ని 3s వచ్చినాయి, ఎన్ని హైఫన్స్ వచ్చినాయి, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ నేమ్లో రాజమౌళిలో ఎన్ని ఏలు ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ నేను ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఐ విల్ ఫైండ్ ఇట్. లేదంటే ఇప్పుడు హితా.p ఇక్కడ టిల్ట్ సింబల్ gmail.com ఉంది. నేను వేరెవర్ టిల్ట్ సింబల్ ఇస్ దేర్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ @ సింబల్. ఆర్ ఏ ప్లేస్లో నేను @ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దెన్ దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, వీ విల్ సీ ఇట్ వన్ బై వన్. జిప్ కోడ్. ఓకే, ఫస్ట్ జిప్ కోడ్ ఈ విధంగా ఉంది మనకు. ఇన్స్పెక్ట్ ఇది సింటాక్స్. ఇన్స్పెక్ట్ వేరియబుల్ నేమ్, నేను ఈ వేరియబుల్ను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్స్పెక్ట్ WS జిప్ కోడ్ టాలీయింగ్ WS కౌంట్ ఫర్ ఆల్ హైఫన్. ఈ WS కౌంట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నా. ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ టాలీయింగ్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కౌంట్ ఆల్ ద హైఫన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్. టాలీయింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ వీ హ్యావ్ ద టాలీయింగ్ అండ్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. టాలీయింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫర్ ఆల్ హైఫన్స్ అంటే ఈ నేమ్లో ఎన్ని హైఫన్స్ ఉన్నాయో టాలీ చేసి కౌంట్ చేసి ఆ కౌంట్ ఇందులో స్టోర్ చేస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ద టాలీయింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఈ నేమ్లో ముందు కొంత స్పేస్ ఉంది, దాని తర్వాత రాజమౌళి అని ఉంది. ఇక్కడ ఏంది? ఇది ఎంతో స్పేస్. లేకపోతే ఇక్కడ 1 క్యారెక్టర్, 2nd క్యారెక్టర్, 3rd క్యారెక్టర్, ఇక్కడ నుంచి 4th నుంచి నేమ్ అంటే ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్ల స్పేస్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లీడింగ్ స్పేస్ అంటారు. ఇక్కడ ఇది ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 క్యారెక్టర్స్ అంటే రిమైనింగ్ 7 క్యారెక్టర్స్ కూడా స్పేస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ట్రైలింగ్ క్యారెక్టర్. ట్రైలింగ్ స్పేస్ అంటారు. దీనికి ముందరుండే స్పేస్ను లీడింగ్ స్పేస్ అంటారు. దీనికి ఇప్పుడు మనం ఈ ముందర ఉండే స్పేస్కు ఒక నేమ్ వచ్చేసి 3 క్యారెక్టర్లు ఉండొచ్చు. ఇంకొక నేమ్ వచ్చినప్పుడు నాకు వస్తుంది డేటా వస్తుంది, డిఫరెంట్ డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ దీని ముందర కొంత స్పేస్ ఉంటుంది, దీని తర్వాత కొంత స్పేస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఎగ్జాక్ట్గా 3 క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉంటే ఆల్వేస్ నేను ఇప్పుడు ఈ నేమ్ నేను డిస్ప్లే చేసినప్పుడు నాకు జస్ట్ రాజమౌళి అని మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. దీని ముందర ఉండే స్పేస్ నాకు వద్దు. ఓకే, నేను ప్రింటర్ రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు కొంతమందికి ఎంతో స్పేస్ ఉంటుంది, నాకు ఎంత ఉందో తెలియదు, ఇట్లా ఉంది. నేను దీన్ని యాజ్గా WS నేమ్ అని డిస్ప్లే చేసినాం అనుకోండి, ఈ ముందర స్పేస్ వచ్చి దాని తర్వాత ఈ నేమ్ వస్తుంది. అట్లా వద్దు నాకు. జస్ట్ నాకు ప్రింటే ఈ నేమ్తోనే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఈ నేమ్తో ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏంది?
దీనికి ఉండే ముందర స్పేస్ తెలిసింది అనుకో సపోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు నేము దీని ముందర సపోజ్ ఎంత స్పేస్ ఉంది? 1 2 3 4 5 6 7 క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉంది. అంటే నాకు నేమ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి? 8th నుంచి ప్రింట్ అయితే కరెక్ట్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ నేమ్ నేను ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలి? నాకు కరెక్ట్గా నేమ్ రావాలంటే ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి? నేను ఏమంటే డిస్ప్లే WS నేమ్ ఆఫ్ 8 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, లెంత్ ఇచ్చినామంటే ఇవ్వకపోయినట్టు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అట్లా కాకుండా నేను జస్ట్ డిస్ప్లే నేమ్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ముందు ఈ ముందర లీడింగ్ స్పేస్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఈ నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇట్లా ఇస్తే నాకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్లా నాకు ఇట్లా ఇవ్వాలంటే నాకేం తెలియాలి? ఈ ముందర ఎంత స్పేస్ ఉందో తెలియాలి. కొంతమంది నేమ్ 7 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, కొంతమంది నేను ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో నాకు తెలియదు ఎంత అనేది, డైనమిక్గా ఆ లెంత్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ముందరుండే లీడింగ్ లెంత్ నేనేం చేయాలి? ముందు లీడింగ్ లెంత్ కనుక్కొని దాని తర్వాత నాకు లీడింగ్ లెంత్ తెలిస్తే నౌ ఐ కెన్ యూజ్ ద రెఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రింట్ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ దిస్ లీడింగ్ లెంత్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ యూజ్ చేసి నవ్ ఐ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఇన్స్పెక్ట్ WS నేమ్ టాలీయింగ్ WS కౌంట్ ఫర్ లీడింగ్ స్పేసెస్. ఇది సింటాక్స్. దీని ముందర ఉండే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద లీడింగ్ స్పేస్. ఈ లీడింగ్ స్పేస్ ఎంత ఉందో అంత కౌంట్ వచ్చేసి ఈ WS కౌంట్ లేక వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు లీడింగ్ స్పేస్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే WS కౌంట్లో ఉంది లీడింగ్ స్పేస్ ఎంత అనేది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే డిస్ప్లే WS నేమ్, ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా డిస్ప్లే WS నేమ్ ఆఫ్. సో సపోజ్ ఇది 3 క్యారెక్టర్స్ ఉందనుకోండి, నా నేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు అడిగిన 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే నా నేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? 4th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఐ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్ WS కౌంట్ +1 కోలన్ దాని లెంత్ లేకపోతే ఒక 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్ నేము ఇక్కడ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది. దాని కౌంట్ ఎంత ఉందో అంతా దానికి ఒక క్యారెక్టర్ 3 కౌంట్ ఉందంటే 4వ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. కోలన్ దాని లెంత్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు నేమ్ ఒక్కొక్కసారి నేము ఇప్పుడు బీభత్సంగా ఇట్లా కూడా వస్తుంది. మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసి పంపిస్తుంటారు, ముందర కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ వచ్చింది. నేను డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఈ స్పేస్ తీసేసి ఈ లెంత్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఐ షుడ్ యూజ్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ విత్ టాలీయింగ్ ఆప్షన్ లీడింగ్ స్పేస్ అంటే అది లీడింగ్ స్పేస్ అన్ని కౌంట్ చేసుకొని ఎంత కౌంట్ ఉందో ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ ఐ కెన్ డిస్ప్లే యూజింగ్ ద రెఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్స్పెక్ట్ విత్ టాలీయింగ్ ఆప్షన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? Any questions? No, sir. So this is called the inspect with the tallying option. Now we are going to see inspect for replacing option. ఓకే, ఇక్కడ దీని ముందర ఉంటే స్పేస్ లీడింగ్ అంటాము. ఒకవేళ ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి నేమ్ ఏమైందంటే ఇక్కడ నేమ్ ఇట్లా ఉన్నది అనుకోండి. సో దీని తర్వాత మనము మొత్తం 20 ఉంది కదా, ఇది లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక 2 పొజిషన్స్
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఉంది. అంటే రిమైనింగ్ 8 పొజిషన్స్ స్పేస్ ఉన్నట్టు అన్నారు దాని మీనింగ్ ఇక్కడ. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ట్రైలింగ్ స్పేస్. ఈ స్పేస్ కనుక్కోవాలంటే ఎట్లా? మనకు కోబాల్లో ఇన్ని కనుక్కున్నారు కానీ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ టాలింగ్ డబ్ల్యూఎస్ కౌంట్ ఫర్ ట్రైలింగ్ స్పేస్ అనే ఆప్షన్ లేదనమాట మనకు. ఓన్లీ లీడింగే ఉంది. ట్రైలింగ్ అనేది లేదు. ట్రైలింగ్ స్పేస్ అనే ఆప్షన్ లేదు. లీడింగ్ స్పేస్ అనే ఉంది అనమాట. ఓకే, ఆ ట్రైలింగ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఫస్ట్ వీ కెన్ సీ ద రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ట్రైలింగ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది నా ఈమెయిల్ ఐడి. ఈ ఈమెయిల్ ఎక్కడైతే టిల్ట్ సింబల్ ఉందో నేను పొరపాటు నాకు వచ్చే డేటాలో టిల్ట్ సింబల్ వస్తుంది. నేను ఈమెయిల్ ఐడి కాబట్టి ఐ వాంట్ రీప్లేస్ విత్ @ సింబల్. నౌ సింపుల్, ఇన్స్పెక్ట్ ఈ వేరియబుల్ ఇన్స్పెక్ట్ డబ్ల్యూఎస్ ఈమెయిల్ రీప్లేసింగ్ ఆల్ టిల్ట్ బై @ ఎక్కడెక్కడైతే టిల్ట్ ఉంటుందో అక్కడ @ చేసేస్తుంది. సో నాకు వస్తే రిక్వైర్మెంట్లో ఏది కావాలంటే టిల్ట్ కావాలంటే టిల్ట్, ఒకవేళ డాట్ ఉన్న స్టార్ కావాలంటే స్టార్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూజింగ్ ద సింపుల్ ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ విత్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. ఒకవేళ మనం ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ వాడలేదనుకోండి, ఈ టిల్ట్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే పెద్ద లాజిక్ రాయాలి. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ చెక్ చేసుకుంటా, ఒకవేళ ఇది ఈక్వల్ టు టిల్ట్ అయితే @ మార్చు, లేదంటే ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ చెక్ చేసుకుంటా రావాలి. నిన్నైనా మీకు గుర్తుంటే పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ ఆప్షన్ వాడాం కదా. ఒకవేళ మాన్యువల్గా చేయాలనుకోండి, దీనే ఎట్లా చేస్తాము, మన ఈమెయిల్ టు ఆప్షన్, ఈమెయిల్ టు. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ఉంది, దీన్ని మాన్యువల్గా నేను వెరిఫై చేసి టిల్ట్ ఉంటే గిన @ సింబల్కి మార్చాలనుకుంటాను. దీని లెంత్ ఎంత ఉంది, 20 ఉంది. ఓకే, నేను ఏం చేస్తుంటాను, పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ డబ్ల్యూఎస్ కౌంట్ ఫ్రమ్ 1 by 1 అంటిల్ డబ్ల్యూఎస్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 20 టైమ్స్ లూప్ చేసి ప్రతి క్యారెక్టర్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఈమెయిల్ ఐడి బ్రాకెట్లో డబ్ల్యూఎస్ కౌంట్ ఇనిషియల్గా ఎంత వచ్చింది, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈమెయిల్ ఐడి 2 ఈక్వల్ టు టిల్ట్ అయితే మూవ్ @ సింబల్ టు ఆ పొజిషన్కి మూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ కండిషన్. ఒకవేళ 1:1 టిల్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ పర్ఫామ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈసారి కౌంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. 2 అయిన తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంది, హెచ్ టిల్ట్ కాదు, సెకండ్ పొజిషన్ ఐ టిల్ట్ కాదు, థర్డ్ పొజిషన్ టీ టిల్ట్ కాదు. అట్లా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటా పోతుంది, ఒక 20 టైమ్స్ చెక్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే టిల్ట్ సింబల్, ఇక్కడ టిల్ట్ సింబల్ ఉంటే @ సింబల్కి మార్చుతుంది. ఈ విధంగా మాన్యువల్గా చేస్తున్నాం. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ మాన్యువల్లీ హౌ ఐ కెన్ డూ మీన్స్ యూజింగ్ పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ ఆప్షన్, వీ కెన్ డూ ఇట్. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టికల్గా స్టార్ట్ చేస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్స్పెక్ట్ విత్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. సో ఇన్స్పెక్ట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఇన్స్పెక్ట్ విత్ కౌంటింగ్ ఆప్షన్, ఇన్స్పెక్ట్ విత్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్. ఓకే గైస్, నౌ ఈ నేమ్ ఉంది, ఈ నేమ్లో దీనికి లీడింగ్ స్పేస్ ఉంది, తర్వాత రాజమౌళి అని ఉంది, దీని తర్వాత ఏమి లేదంటే కొంచెం స్పేస్ ఉన్నట్టు కదా, ట్రైలింగ్ స్పేస్ ఉంది, ఇట్లా ఉంది. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే ఐ వాంట్ టు నో ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ అని అడుగుతారు. ఐ వాంట్ టు నో ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ అని అడుగుతారు. ఇది చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడిగినారు. హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఇట్, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోబాల్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. లెంత్ ఫంక్షన్, వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ లెంత్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లెంత్ ఫంక్షన్ వాడినామనుకోండి, లేకపోతే మూవ్ కానీ డిస్ప్లే కానీ వాడితే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ లెంత్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ అన్నాం అనుకోండి, ఎంత వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుందంటే పిక్చర్ క్లాస్ లెంత్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మన పిక్చర్ క్లాస్ లెంత్ డిస్ప్లే ఆర్ ఎల్స్ మూవ్
move function length to let's say ws total length అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ws total length లేక ఎంత if I use the function length function కింద వాడితే it will give the picture class length. What is the picture class length here? If I use the ws name, what is the length of the ws name total length అంటే that will come the picture class length. ఈ picture class లో ఎంత డిఫైన్ చేసింటే అంత లెంత్ ఈ ws total length లేక వస్తుంది. What is the ws total length? So if I use the length function, కొన్ని functions ఉంటాయి, one of the function is length function. If I use the length function, it will give the total picture class length. Here the picture class length is x of 20. Okay. Now my requirement is I want to find the actual length of this string. ఈ వేరియబుల్ యాక్చువల్ లెంత్ కావాలి. ఎట్లా కనుక్కుంటాము? సో టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి x of 20 తెలుసు. సో యాక్చువల్ లెంత్ అంటే ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ లెంత్ మాత్రమే కావాలి నాకు. How I can find the leading length? Leading length ఎట్లా కనుక్కుంటాము? Can anyone tell? How I can find the leading length? Can anyone tell? Guys, ఉన్నారా? ఇది దీని నేమ్ ముందుండే లెంత్ లీడింగ్ లెంత్ అంటాము. నేమ్ తర్వాత ఉండే లెంత్ ను ట్రైలింగ్ లెంత్ అని అంటాం. ఓకే, ఇది లీడింగ్ లెంత్, ఇది ట్రైలింగ్ లెంత్. లీడింగ్ లెంత్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? ఈ లీడింగ్ లెంత్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? Inspect WS name, tallying WS count for all leading spaces అంటే it will give the leading length. Okay. So this is called the leading length. ఇక్కడ ఉండేది లెంత్ కు ముందు ఉండేది లెంత్ ను లీడింగ్ అంటారు. ఈ నేమ్ తర్వాత ఉన్నది అంటే ట్రైలింగ్ లెంత్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద లీడింగ్ లెంత్ ప్లస్ this is the actual length plus this is the trailing length. Total length formula ఏంది ఇక్కడ? leading length, actual length, trailing length. Okay, this is called the total length. హలో, వినిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir. Okay, here total length is equal to leading length, ఇది leading length, ఇది actual length, ఇది trailing length. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఈ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే ఎట్లా కనుక్కోవాలి? నేను ఈ వేరియబుల్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఐ కెన్ యూజ్ ద పిక్చర్ క్లాస్. I can use the length function. If I use the length function, it will give the picture class length. Then I can use the inspect verb with tallying option. It will give the leading length. So I know the total length, I know the leading length. If I know the trailing length, then I can find the actual. So ఇక్కడ 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. 4 వేరియబుల్స్ లో if you know the 3 variables, you can find the actual length. ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే మనం సేమ్ ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ విత్ టాలీయింగ్ ఆప్షన్, ఇక్కడ ట్రైలింగ్ అనేది లేదు మన దగ్గర. మనకు తెలిసింది లీడింగ్ లెంత్ ఒక్కటే తెలుసు. ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద రివర్స్ ఫంక్షన్. రివర్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ WS name. నేను రివర్స్ ఫంక్షన్ కింద వాడినా అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా దీన్ని నేమ్ను రివర్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతో కొంత స్పేస్ ఉంది, తర్వాత ఈ నేమ్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను WS నేమ్ రివర్స్ చేసిన అనుకోండి, ఇది ఏ విధంగా రివర్స్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ స్పేస్ వస్తుంది,
2 3 ఎంతో స్పేస్ ఉంది. తర్వాత ILUOM స్పేస్ AJAR మళ్ళీ ఇక్కడ స్పేస్ వస్తుంది. ఈ రివర్స్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్గా రివర్స్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ స్పేసు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రివర్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ స్పేస్. ఇక్కడ ఈ స్పేస్ మనం ఏమనుకున్నాము, యాక్చువల్ వేరియబుల్ ఈ స్పేస్ అనేది ట్రైలింగ్ లెంత్. ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ ఈసారి ఎక్కడికి వచ్చింది, లీడింగ్ అయిపోయింది. ఇది ట్రైలింగ్ లెంత్, ఈ రివర్స్ ఏమైంది, ఇది లీడింగ్ లెంత్. ఇప్పుడు కింద మనం ఈ లెంత్ కింద కనుక్కున్నాం అనుకోండి, యాక్చువల్ స్ట్రింగ్లో ఇది ఏం లెంత్, ఇది ట్రైలింగ్ లెంత్. నేను స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఈ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకొని నేను యూజింగ్ ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ విత్ టాలీయింగ్ ఆప్షన్ వాడిన అనుకోండి, నాకు ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ నాకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు. సో నాకు ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఈ ట్రైలింగ్ లెంత్ తెలిసింది, డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసినప్పుడు లీడింగ్ లెంత్ తెలిసింది, లెంత్ ఫంక్షన్ వాడినప్పుడు టోటల్ లెంత్ తెలిసింది. నౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద యాక్చువల్ లెంత్. ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎవరికన్నా, అర్థం కాలేదా? ఈ ఒక్కటి చెప్పండి నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద క్లాస్. అర్థమైంది. ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమైందా? ఆరిఫ్ కానీ, మణి కానీ, విక్రమ్ కానీ. ఎస్ సార్. అర్థమైంది. ఇది చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినారు. సో థింక్ వైజ్. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్ వినండి, ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి. ఇది ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఆన్సర్ గిన రాయమని చెప్తారనమాట. ఇది గిన మీరు రాసుకొని అర్థం చేసుకుంటే గిన ఇక్కడ రెఫరెన్స్ మాడిఫికేషన్ ఉంది, ఇక్కడ లెంత్ ఫంక్షన్ ఉంది, రివర్స్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ ఉంది. ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ ఫైండ్ ద యాక్చువల్ లెంత్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ యూజ్ చేసి వీటి అప్లికేషన్. ఇట్లా వస్తా ఉంటాయి అనమాట, డేటా పిచ్చిగా వస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఇదంతా ముందుండే స్పేస్, తర్వాత ఉండే స్పేస్ తీసేసి యాక్చువల్గా ఎంత లెంత్ ఉంది, ఎంత వేరియబుల్ ఉంది, ఆ నేమ్స్ కావాలని ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతా ఉంటారు. రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లాంటివి వాడుతూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్. ఓకే, ఇది రియల్ టైంలో చాలా చాలా ప్రాజెక్ట్లో వాడుతుంటాము. ఇది చిన్న టాపిక్ అయినా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు అగైన్ IBMMainframer.com/IBMMainframer.comలోకి వెళ్తే కింద ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చింటారు అనమాట స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్, అన్స్ట్రింగ్, ఇన్స్పెక్ట్ వర్బ్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఇంత బీభత్సమైన సింటాక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎవరికైనా కష్టం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిన. జస్ట్ యూ కెన్, స్ట్రింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్కాటినేట్, అంటే కలపడం 2 or more వేరియబుల్స్ ఇంటూ అనదర్ వేరియబుల్. ఇక్కడ నీట్గా మీరు చదువుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ కదా. ఇది కానీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, యూ కెన్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్. స్ట్రింగ్ వాడి ఎట్ట చేస్తున్నారు నేను. ఓకే, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి. Otherwise, you can Google it, you can find it. Okay, these are the string, unstring, and inspect verb. So this is about today's class. Tomorrow we are going to discuss about this one, subprogram concept. This is called the subroutines. ఎక్కడైనా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా, ఏ టెక్నాలజీ అయినా ఒక ప్రోగ్రామ్ను ఒక పెద్ద 20,000 lines 30,000 lines కూడా ప్రోగ్రామ్గా రాయకుండా ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ స్ప్లిట్ చేసుకొని, సో వీ కెన్ డ్రైవ్ యూజింగ్ ఒక డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని వీ కెన్ కాల్ ద వేరియస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. దట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుమారో. ఆరిఫ్ సార్, పెన్ డ్రైవ్ ఉందా మీ దగ్గర? లేదు సార్, ఇంకా లేదు. తీసుకోవాల్సింది, తొందరగా తీసుకుంటేనే కదా ఇంకా ఇప్పుడు క్లాసులు చెప్పుకుంటా పోతే మీకు హరికథ లాగా ఉంటుంది. తీసుకుంటాను సార్. కెన్ యు సెండ్ మీ దట్ నెంబర్ యాక్చువల్లీ, దట్ గైస్ నెంబర్. ఓకే ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద న్యూ టాపిక్. ఓకే, టుమారో 8 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది. ఇవాళ ఒక్కరోజే 10 ఉంది, వేరే అవసరం బయటకు వెళ్ళినా. సో యువర్ టుడే tomorrow onwards 8 o'clock class. If any time changes, I will let you. Okay, see you tomorrow 8 o'clock. Bye.